So, Yes, ma'am, we did that. okay. Have you completed the 13th question, Tejasvi? Yes, ma'am. Okay, that was very easy one. So based Mm. on 13th question, we have the remaining problems. Okay. So that question was easy. Just I will give Mm. the clue. You can do it. Those who are not completed. Okay, ma'am. Okay. So let me read the 13th question. 13th one is, if x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Okay. Here, once you observe the screen, that is in the form of one algebraic identity. ఒక సర్వ సమీకరణం లాగా ఉంది అది. అదేంటో ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. X plus ఇక్కడ y plus సమీకరణాలు z of Eighth one, ma'am. Eighth one, ma'am. ఎయిత్ వన్. ఈ సమీకరణం మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం మన సమీకరణం ఎయిత్ వన్ కదా. yes, ma'am. సో మనం ఏదైతే మనం 6th క్వశ్చన్ లో ఎలాగైతే నెంబర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసామో, ఇక్కడ కూడా ఈ సమీకరణాన్ని తీసుకొని మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారం అందులో ఇచ్చిన వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే. సో Okay, ma'am. లెట్ us take okay. So if x plus y plus z is equal to 0, 0, we have to show X cube plus y cube plus z cube is equal to 3xy. 3xyz. x cube plus Plus y cube y cube plus plus z cube z cube is equal to is equal to 3xyz. z. Okay. So this is the 13th question. Okay. 13th A1, ma'am. 13th A. A1. Okay. We have only one problem, no? In 13th one, in 13th bit, we have only one problem. No, Okay, ma'am, okay. two One more. problems. No, ma'am, One more two are problem there. Okay, okay. So I will tell you what is the first one. Remaining you can do it. Okay. So then show that. Okay. So in this solution, In the place so of x we are plus y using, plus z, we have to substitute 0. yes, we need to substitute this value. Okay. Okay. So already we know that x plus y plus z is equal to 0. So we are substituting that 0 in the equation. So it will become 0 into will become 0 into x square plus y square plus z square, 0 into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus yz minus equal to, zx. and that equation, right? So 0 into anything, what it becomes? Will become 0. It will become 0. So our equation will become like this, but another side means RHS side we have x cube plus
y cube plus z cube minus 3xyz, no? So I am writing our equation like this. So this I am taking as LHS side. Okay, it is equal to 0. Okay, clear? So Yes, now, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. so here, if I am transposing this minus 3xyz to the right side, it will become x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hence proved, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hence it is proved. Yeah. So after completion of this equation, please write in the solution as hence proved. Okay. So ఈ సమీకరణంలో ఎనిమిదో సమీకరణం ఉపయోగించి అందులో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం క్వశ్చన్ ప్రకారంగా. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల మనకి ఈక్వేషన్ ఇలా మారిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. Remember this one. Okay. Okay, ma'am. According to this condition, x plus y plus z is equal to 0. If it is equal to 0, x cube plus y cube plus z is equal to 3xyz. This is also we can consider as one identity, Nana. Okay, based on this condition. మనం దీన్ని కూడా ఒక సమీకరణం లాగా యూజ్ చేస్తాము. కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏవైనా 3 క్యూబ్స్ ని 3 నెంబర్స్ క్యూబ్స్ ని మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసే బదులు మనం 3 into xyz చేసినా కూడా LHS is equal to RHS అవుతుంది. ఓకేనా? Okay, ma'am. Okay, now let us see. Yes, please. 0 ఇంటూ ఎందుకు చేస్తారు మ్యామ్? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో సమీకరణంలో ఒకసారి చూడు ఏమనుంది. క్వశ్చన్ ఏ లో x plus y plus z is equal to 0 అయితే cube plus y cube plus z is equal to 3xyz అని నిరూపించండి అని ఉంది కదా. సో మన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా ఏంటి, x plus y plus z is equal to 0. అందుకే నేను 8వ సమీకరణం యూజ్ చేసి అందులో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఓకేనా? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను చూడండి. x plus y plus z ప్లేస్ లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఓకే, చూడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను x plus y plus z ప్లేస్ లో. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది. ఓకే, ఈ ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు సమీకరణం ఇలా అయిపోయింది. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్ a minus b whole cube plus b minus c whole cube plus c minus a whole cube is equal to 3 into a minus b, b minus c and c minus a. సో ఇది మీరు చేయొచ్చండి. ఎలాగంటే ఎవరైనా ఒకరు, హరిత చెప్తుంది ఇప్పుడు. ఎస్ హరిత నారాయణ, ఇది మన 13th క్వశ్చన్ ప్రకారంగా ఇది ఎలా చేయాలో నువ్వు చెప్పగలుగుతావా? అంటే దాన్ని సమీకరణం చెప్పాలా? సమీకరణం కాదమ్మా, దాన్ని ఎలా చేయాలో నీకు కొంచెం అన్న ఐడియా వచ్చిందా? 13th క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చేసాం కదా ఇంతకు ముందు సబ్స్టిట్యూషన్ చేసినట్టు. సో మరి 13th క్వశ్చన్ లో బి అనేది ఏ విధంగా చేయాలో నీకు కొంచెం ఏదైనా ఐడియా వచ్చిందా? మ్యామ్ నాకు వచ్చింది. ఓకే నవ్య, కెన్ యూ సే? a minus b whole cube ఉంది కదా మ్యామ్, అవి 3 ఉంటాయి కదా a minus b అనేవి. కాబట్టి ఇది కోట్ అవతల అక్కడ పోతే 3, ఇవి అన్ని 3 ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటి తీసుకున్నారు. ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నారు. ఓకే, అది బాగానే ఉంది. కాకపోతే మనం దాన్ని నిరూపించాలి కదా. x plus y plus z లాగా చేయాలి మ్యామ్. ఎలా చేయాలి? x plus y plus z, x is equals to a minus b, y is equals to b minus a, c is equals to c minus a. ఓకే, అలా కాకుండా ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చండి. ఏం లేదు, మనకి ఇక్కడ కొన్ని సమీకరణాలలో
మనం ఒక్కసారి ఆల్జిబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీస్ చూడండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది ఇవి ఏ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అని. ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసాము ప్రీవియస్ గా. సరే, ఈ సమీకరణాలు చూడండి. ఇందులో ఒకదాన్ని తీసుకొని మనం అది చేయాలి. ఏంటది? అది ఏ సమీకరణం? 6th one ma'am. 6th one అమ్మా? 8th one ma'am. 8th one నా? 7th one ma'am. 7th one ఎందుకు? 8th one Minus ఉంది we ma'am. have to అందుకనే 7th one ma'am. Yes. Yes, that's why we have to use 7th equation. But instead of x and y, we have a, b, c as the variables in the question. మనకి Yes, x ma'am. and y అని ఇక్కడ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం కదా మనం ఇక్కడ ఐడెంటిటీస్ రాసేటప్పుడు. సో ఎక్స్ వై కి బదులుగా మన క్వశ్చన్ లో ఏబిసి ఇచ్చారు. సో ఫర్ a minus b whole cube you need to substitute as x minus y whole cube formula by using a and b, for b minus c also, and for c minus a cube also. Okay, so use that identity, substitute it, then you will get, after cancellation of these numbers, you will get 3 into a minus b. See, same like the 9th question, you have to cancel some plus and minus terms. Okay na? మనకు 9th question లో ప్లస్ మైనస్ ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ ని క్యాన్సిల్ చేసాం కదా. సేమ్ మీకు అలాగే క్యాన్సిల్ చేసేలాగా కొన్ని ప్లస్ మైనస్ టర్మ్స్ వస్తాయి. అవి క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మీకు లాస్ట్ ఈక్వేషన్ 3 into a minus b and b minus c, c minus a సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? Okay ma'am. ఓకే, సో జస్ట్ అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ప్లస్ అండ్ మైనస్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ చేయండి, మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో షల్ వి డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ బిట్? Yes, Yes ma'am. ma'am. ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. 14th క్వశ్చన్ మనం చేద్దాము. కాకపోతే బట్ వన్ కండిషన్ ఏంటంటే, నేను ఒకటి చెప్తాను, మిగతావి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. మీరే చెప్పేస్తారు ఆన్సర్. ఓకే Okay ma'am. ఓకే 14th క్వశ్చన్. Fourteenth bit. Okay. First question is, what is the first question? Minus 10 cube plus 7 plus 7 cube plus 3 cube. 10 cube Plus 7 cube 7 cube okay Plus 7 7 cube plus 3 cube. plus 7 3 cube cube. plus 3 cube. Plus 3 cube. ఓకే, ఒక్కసారి మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దాము. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. ఓకే, మైనస్ 10 క్యూబ్ 7 క్యూబ్ అండ్ 3 క్యూబ్. దీన్ని చూస్తే మీకు ఏదైనా ఐడియా వస్తుందా Ma'am, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ shall I చేయాలి? say? Ma'am, shall I say? ఓకే Ma'am, we should leave minus 10 cube and we should add 7 cube plus 3 cube. ఓకే, అంటే We మనం get ప్రతి yes ma, Plus 10 minus 10 will get ma'am. 10 minus 10 వస్తుందా? So, ఓకే, answer దీన్ని is- చూస్తే మీకు ఏదైనా ఐడియా వస్తుంది అలా అంటే ప్రతిసారి మనం 10 క్యూబ్ వాల్యూ రాసేసి 7 క్యూబ్ వాల్యూ రాసేసి 3 క్యూబ్ వాల్యూ రాసేసి మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని మీరు అంటున్నారు కదా. ఎలా చేయాలమ్మా మరి? 7 plus 3 అయితే plus 10 అవుతుంది కదా మ్యామ్. 7 plus 3 10. కాకపోతే Minus- ఇది 7 క్యూబ్ ఇది 3 క్యూబ్ కదా. ఓకే, నేను ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తాను. ఇప్పటి వరకు మనం 13th క్వశ్చన్ లో ఒక ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఎండ్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్. మనం దాన్ని నిరూపించాం కదా.
ఎస్ మ్యామ్. సో ఒకసారి దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేయండి, ఏదైనా సిమిలారిటీ ఉందా, ఇంకా ఈజీ వేలో దీన్ని ఏదైనా సాల్వ్ చేయొచ్చా. అక్కడ ఎక్స్ వై జెడ్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఆ ఫామ్ లో ఏదైనా కంపేర్ చేస్తే ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చా. -3xyz -3xyz వస్తుంది అంటున్నావా. ఓకే, తేజస్వి చాలా దగ్గరగా ఆలోచిస్తుంది. ఓకే, ఇంకా ఎస్ సుల్తాన్. 3 into -10 into 7 into 3 వస్తుందా మ్యామ్? ఎస్ ఎస్ ఎస్, యు ఆర్ రైట్. తేజస్వి అండ్ సుల్తాన్ బోత్ ఆర్ రైట్. ఒక్కసారి ఈక్వేషన్ చూడండి అమ్మా. మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఇక్కడ నేను రెడ్ కలర్ లో చేశాను. x³ + y³ + z³ = 3 into xyz. Instead of taking 10³ value, 7³ value and 3³ value, after that we need to add, no? Instead of that, we can do that 3 into multiplication of these 3 numbers. You will get same answer. Okay? Yes ma'am. Okay. So here the x value will be -10, y value will be 7 and z value is 3. Okay na? సో పైన ఈ సమీకరణం లాగా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఉంది కదా, సో జస్ట్ నేను అది యూజ్ చేసి, ఇది అదే ఫామ్ లో ఉంది కదా, అదే రూపంలో ఉంది కాబట్టి నేను ఈ RHS సైడ్ ఉన్న దాంట్లో నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ప్రతిసారి మన యొక్క 10 యొక్క క్యూబ్ రూపంలో, 7 క్యూబ్ రూపంలో, 3 క్యూబ్ రూపంలో ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసే బదులు జస్ట్ నేను 3 into xyz చేస్తే సరిపోతుంది. ఈజీ కదా. ఏది ఈజీ? 10 క్యూబ్ ఇవన్నీ తీసుకొని చేసి యాడ్ చేయడం ఈజీయా, లేకపోతే 3 into ఇవి చేయడం ఈజీయా? 3 into అదే ఈజీ కదా. సో 3 into xyz చేయడం ఈజీ మ్యామ్. చాలా ఈజీ. కాబట్టి నేను ఈ ఐడెంటిటీని యూజ్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాను. మేడం దత్తోచర్య ఒక నిమిషము. అయితే అక్కడ x + y + z = 0 వచ్చిన సందర్భంలో మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఒకసారి సరిపోదు. అవునండి, ఆ కండిషన్ కూడా చెప్తాను ఆచార్య. అప్పుడు ఉట్టి కేవలం 10 ఉంది అనుకోండి. అవునండి, ఆ కండిషన్ కూడా ఇప్పుడు అవును ఆచార్య. -10 + 7 + 3 = 0 వస్తుంది కాబట్టి ఈ సూత్రాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు అక్కడ. ఓకేనా మేడం? డిస్టర్బ్ చేసిన సారీ. సో ఈ నో ఆచార్య, కంపల్సరీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను అదే చెప్పబోతున్నాను, మీరు చెప్పారు, ఆ కండిషన్ చెప్పబోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆచార్య. సో ఒక్కసారి మనం ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకుందామండి. సో x = -10 అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ ఒకసారి y వాల్యూ చూడండి. y = 7, z = 3. ఓకే, ఒక్కసారి ఈ కండిషన్ అండి, మనకి ఈ సమీకరణం మనకి ఏ విధంగా వచ్చింది? ఒక కండిషన్ లో వచ్చింది. ఏంటది? x + y + z = 0 అయినప్పుడు, సో యాజ్ పర్ ద కండిషన్ ఒక్కసారి మనం ఇది చెక్ చేయండి. x + y + z చేసినప్పుడు 0 లేదా? మనకి ఇంతకు ముందు దత్తాచార్య కూడా అదే చెప్పారు. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనం ఈ సమీకరణాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే x³ + y³ + z³ = 3xyz అనే కండిషన్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 0 కాకపోతే దీన్ని మనం యూజ్ చేయలేము. దాని తర్వాత మళ్ళీ ప్రాసెస్ అంతా చేయాల్సింది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ 0 కాకపోతే మనము 7³ అయితే 343 లో తీసుకొని చేయాలా మ్యామ్? అవన్నీ తీసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ గుణాకారం చేయకుండానే అని అన్నారు కదా మ్యామ్. ఏందమ్మా? గుణాకారం చేయకుండానే ఆన్సర్ కనుగొవాలి కదా. గుణాకారం చేయకుండా అంటే
ఎలాంటి గుణకారం చేయకుండా అంటే 10 క్యూబ్ అంటే 10 ఇంటూ -10 ఇంటూ -10 ఇంటూ -10, 7 ఇంటూ 7 ఇంటూ 7, 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇవన్నిటిని ఇలా మల్టిప్లై చేయకుండా ఒక కండిషన్ చెక్ చేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కనుక్కోమని చెప్పారు మనకి. క్వశ్చన్ చదువుదాం. ఘనాలని గుణించకుండా ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూడమ్మా నవ్య, నవ్య. 14th బిట్, కింది సమాసాలలో ఘనాలను గుణించకుండానే ఫలితాలని కనుగొనండి అని అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు -10 క్యూబ్ అంటే అది కూడా ఒక ఘనమే కదా. అంటే 10 ఇంటూ 10 ఇంటూ 10 చెయ్యకుండా మీరు వీటి యొక్క లబ్ధాన్ని మనం కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ యూజ్ చేస్తే మనం 10 క్యూబ్ చేస్తున్నామా? లేదు. 7 క్యూబ్ చేస్తున్నామా? లేదు. 3 క్యూబ్ చేస్తున్నామా? లేదు. డైరెక్ట్ మనం ఒక కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నాం. x + y + z = 0 అయితే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఈ మల్టిప్లై చేయకుండా అనేది చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి. x + y z = 0. ఇప్పుడు మనకి x + y + z = 0 వస్తుందా? Yes, ma'am. Okay, that is -10 + 7 + 10 + 3. 3 That is also -10 + 10 -10 + 10 equals to 0. cancel. So both are cancel, no? 0 is equal to 0. So then we can use this equation. So I am multiplying. It is equal to 3 into -10 into -10 into 7 into 3. So ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి, we are not taking the cubic form of these numbers. మనం ఈ ఘనాలని గుణించకుండానే డైరెక్ట్ ఈ ఆన్సర్ రాసేస్తున్నాం. ఓకే, సో 10 క్యూబ్ 7 క్యూబ్ 3 క్యూబ్ వాల్యూస్ తీసుకోకుండానే మనం ఆన్సర్ రాసేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ప్లీజ్ మల్టిప్లై అండ్ సే ద ఆన్సర్. -630 మ్యామ్. ఇంకా ఎవరికైనా వచ్చిందా -630? మ్యామ్ ఎస్ సుల్తాన్. వచ్చింది మ్యామ్ -630. Yes, ma'am. -630 only. Yes, ma'am. -630. Yes, ma'am. హరిత వచ్చిందమ్మా? వచ్చింది మ్యామ్. నవ్య, నవ్య. Yes, ma'am. -630. చేస్తున్నాము. కీర్తి వచ్చింది మ్యామ్. నాకు కూడా టీచర్ మంజుల వచ్చింది మ్యామ్. -30. -60. సాయి తేజ గౌడ్ వచ్చింది మ్యామ్ -630. త్రిజ త్రిజ. -630. So when you are multiplying, then you will get -630 as the answer. Yes, ma'am. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా అండి? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We understood. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, క్వశ్చన్ చూడగానే ఈ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. x + y + z = 0 అవుతుందా అనే కండిషన్ ని మీరు చెక్ చేయాలి. సో అలా మీరు చెక్ చేసినట్టయితే ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనం ఈ ఈక్వేషన్ ని x³ + y³ + z³ ఈ ఫామ్ లో ఉందని ఇలా డైరెక్ట్ గా మల్టిప్లై చేసి ఆన్సర్ రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో షల్ వి చెక్ దిస్ కండిషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 questions? Satisfied. Yes, ma'am. Second one and third one and fourth one. It will satisfy, ma'am. Satisfy, ma'am. Okay. A Sai Teja Gaud, please ask your question. No, ma'am. By mistake it was. Okay. So can you solve next 3 questions?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So do you have any problem with the third question and fourth question? Yes, No, ma'am. ma'am. Third question. Third Third question question, is ma'am. in the fraction form, and the fourth question is the given as decimal numbers. Ma'am, give some clue about the two sums, no? Okay, just I will give the clue for it. You can solve. Okay. Okay, once you check the condition as x plus y plus z is equal to 0. Here, what is the x value? మీరే చెప్పండి, మీరు చెప్పండి, నేను చేస్తాను ఇక్కడ. X value is 1/2, ma'am. 1/2, ma'am. Half, ma'am. Okay. So 1/2. Y is 1/3. Y value is 1/3. Z value is minus 5/6. Z value is minus 5/6. Okay, 1/2 Z value is minus 5/6. Plus 2 plus what? 1/3. 1/3. 1/3. Okay, 1/3 Minus 5/6. Okay, minus 5/6. Okay, now is this satisfying? Yes, Is it ma'am. giving as 0 or not? To check. Yes, Is ma'am, equal it to will 0 give. or not? Yes. So how it will be? Ma'am, 1/2 plus 1/3 is equal to 5/6, ma'am. Really? So we need to take the LCM. Okay. Yes. You can do 2, 3, 6. okay. Okay, ma. So do you know this you can do in the two ways. How it will be is you can take the LCM of 2, 3, 6. ఓకే, ఈ మూడింటి యొక్క కాసాగు మీరు తీసుకొని చేయొచ్చు, లేదంటే ఈ రెండింటి యొక్క కాసాగు తీసుకొని కూడా సెపరేట్ గా ఈ 1/2 ప్లస్ 1/3 చేసిన తర్వాత 5/6 నుంచి కూడా మీరు చేయొచ్చు. రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు 2, 3, 6 కి ఎల్సిఎం తీసుకున్నప్పుడు అంటే కాసాగు తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? డినామినేటర్ లో 6 వస్తుంది. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది తెలుసా మీకు? కాసాగు చేయడం తెలుసే కదా. తెలుసే మ్యామ్. Yes, ma'am. 6 డినామినేటర్ లో మనకి ఏమొస్తుంది? ఏంటమ్మా? ఎల్సిఎం చేస్తే 6 వస్తుంది మ్యామ్. ఎల్సిఎం చేస్తే డినామినేటర్ లో 6 వస్తుంది. అంటే ఈ 3 ఫ్రాక్షన్స్ కి కూడా డినామినేటర్ లో 6 వస్తుంది. కాబట్టి మనం న్యూమరేటర్ లో ఏముందో చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి డినామినేటర్ లో 2 ఉంది, అంటే క్వశ్చన్ ప్రకారం 2 ఉంది. సో న్యూమరేటర్ లో మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు? ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి? లో 6 ఉంది కదా. సో న్యూమరేటర్ లో మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది? ఇక్కడ 2 వస్తుంది మ్యామ్. ఏమొస్తుంది? 2 3 వస్తుందండి. 3 ఎలా వస్తుందంటే 6 ఉంది కదా, ఆల్రెడీ 2 డినామినేటర్ లో ఉంది. అంటే ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే అది 6 అవుతుందో ఆ నెంబర్ ని మనం న్యూమరేటర్ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ 2 కి డినామినేటర్ లో ఉన్న ఈ 2 ని 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 అవుతుంది కదా. సో ఆ 3 ని నేను న్యూమరేటర్ లో ఉన్న 1 తో మల్టిప్లై చేసేసాను. ప్లస్ 2/6. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది? ఎస్ సుల్తాన్. 3 plus 2 minus 5/6 ma'am. Yes, that's right. Okay, 3 plus ఆల్రెడీ సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ కి వచ్చేసరికి డినామినేటర్ లో 3 ఉంది. సో న్యూమరేటర్ లో 2 తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దాంట్లో థర్డ్ దాంట్లో ఆల్రెడీ డినామినేటర్ 6 ఉంది కాబట్టి 1 తో మల్టిప్లై చేసేసుకుంటాం మనం. ఓకే, సో మనకి ఈ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? 3 plus 2 plus 5 is equal to 0. అంటే
5 minus 5 by 6. 0 is equal to 0. 0. Okay. Okay, it is equal to 0. Okay. So x plus y plus z is equal to 0 అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది కదా మన థర్డ్ క్వశ్చన్ లో ఉన్న ఫ్రాక్షన్స్. So 3 into కాబట్టి xyz. 3 into xyz చేయాలి. xyz ప్లేస్ లో ఏం తీసుకుంటారు, y ప్లేస్ లో ఏం తీసుకుంటారు, z ప్లేస్ లో ఏం తీసుకుంటారు? X is equals to 1 by 2. equal to 1 by 2. Y place lo 1 by 3. 1 by 3. Z is equals to Z minus is 5 by equals to 6. minus 5 by 6. అలా మల్టిప్లికేషన్ చేసుకునేవి తీసుకోవాలి. ఓకే. Answer is minus 5 by 12, ma'am. Yes. Right. Okay. So in the same way, please check the condition x plus y plus z for the next question, fourth question, that numbers are in the decimal. Okay, decimal numbers kada avi. Okay, numbers ni kuda check cheyandi. Yeah. Then please find out this x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz condition. Okay. Instead of taking the cubic form, just we are multiplying with 3. Okay. గణాలని గుణించకుండానే మనం డైరెక్ట్ గా లబ్ధాన్ని కనుగొంటున్నాం. Okay. So Yes, ma'am. I hope you can complete this. And the next question, that was easy one. Okay. So same 15th one. ఒక్కసారి నేను క్వశ్చన్ చదువుతాను చూడండి. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి, మీకు తొందరగా అర్థమవుతుంది ఈ క్వశ్చన్. కింది దీర్ఘ చతురస్రాల వైశాల్యాలకు ఇవ్వబడిన సమాసాలను బట్టి పొడవు వెడల్పులకు తగిన అనుకూల కొలతలో విలువలు తెలపండి. అంటే మనం దీర్ఘ చతురస్రానికి ఏమేమి ఉంటాయమ్మా తెలుసా? పొడవు అంటే లెంత్ బ్రెడ్త్ ఉంటాయి. రెక్టాంగిల్ అంటే length and breadth. Okay, we need to find out what is the length and breadth of the rectangle. Means what are the possible conditions to find the vaishalyam? It means area. Okay, so what are the possibilities of area to take the length and breadth? Here give the possible expression for the length and breadth of rectangle whose area is given by. We can take first equation is 4a square plus 4a minus 3 and one more question also. So what we need to find? Sal manam em cheyali? Yes, Pujit. Yeah, Pujit, please say it loud. Factorization. Very good. Okay, after taking the factorization, just we have to assume some values and substitute in that. Okay. So first one, okay, so please tell me what is the first question from 4a square plus 4a plus minus 4a minus 3. Okay, ma. So 4a square Plus 4a plus 4a minus 3. minus 3. ఒకసారి చూడండి, మనం సరే ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ కి వెళ్ళిపోదాము. సో ప్రీవియస్ గా అంటే మనం ఇంతకు ముందు చదువుకున్న క్లాసులలో
మనకి లెంత్ బ్రెడ్త్ ఇస్తే మనం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఫార్ములా యూజ్ చేసి, అవునా? సో కాకపోతే L into B. L into B డైరెక్ట్ L is equal to 4 centimeters, B is equal to 3 centimeters is equal, it means find the area of the rectangle అంటే మనం ఏం చేసాం, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి L into B వేసేసి 4 into 3 చేసేసాం కదా. అక్కడ మనకి వాల్యూస్ ఇచ్చారు, కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఏరియా ఈ ఫామ్ లో ఉంది, మనకి పాలినామియల్ లో ఉంది. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ కండిషన్స్ టు టేక్ ద లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్. ఓకే, సో పొడవు వెడల్పు ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా యూజ్ చేసి కనుక్కోవడం ఈజీ. కాకపోతే మనకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన బహుపది ఇచ్చారు కదా మనకి 4a² + 4a - 3 అని. సో ఇందులో నుంచి మనం కండిషన్స్ ని తీసుకున్నాం. ఎలా, మనకి ఇంతకు ముందు మీరు పూజిత్ చెప్పండి మేడం, దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి అని. సో మీరు చెప్పండి, నేను రాస్తాను. ఎలా ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలో చెప్పండి, నేను రాసేస్తాను. ఓకే చెప్పమన్నా. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తున్నాం కదా, కారణాంకాలు కనుక్కుంటున్నాము. సో ఆ కారణాంకాలకి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మీరు నాకు చెప్పండి. 4a² తర్వాత ఏం రాయాలి? ప్లస్ ప్లస్ మీకు అందరికి తెలుసు ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఎలా చేయాలో. 4a - 3. ఓకే, ఆల్రెడీ 4a - 3 ఉంది కదా. మనం ఇక్కడ 4a ని స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు మల్టిప్లై ఆ రెండు నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే 12 రావాలి, యాడ్ చేస్తే 4 రావాలి. అలా మీరు దాన్ని విడదీయండి. 2a - 6a మ్యామ్. 2a - 6a. ఓకే, -6a అంటున్నావు కదా పూజిత్. ఓకే, ఇప్పుడు పూజిత్ చెప్పినట్టుగా మనం రాద్దాం ఒక్కసారి. 2a - 6a. ఒక్కసారి చూడండి నాన్న, 2a - 6a చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? +4a వస్తుందా -4a వస్తుందా? మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ 6a - 2 అంటే ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు? 6a - 2. 6a - 2a తీసుకోవాలి. ఇలా కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఈ కండిషన్ కంపల్సరీ చెక్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ వస్తుందా మైనస్ వస్తుందా అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకేనా? 6a - 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4a. Yes ma'am. ఓకే, మైనస్ But we'll get 4 no. A కామన్ తీసుకొని 6 - 2 చేస్తాం కదా. అంటే a - a ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిపోతుంది మాతాజీ అంటున్నావా? ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసాం మనం. తేజస్వి, ఆస్క్ యువర్ డౌట్. No ma'am, 6 - 2 is 4 no ma'am. 3 ఎలా అవుతుంది? 6a - 2a is 4a. We are not taking 3. 3 is there in the condition only. కాదు మ్యామ్, మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇది రావాలి, మళ్ళీ అడిషన్ చేస్తే ఇది రావాలి అన్నారు కదా. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. సో మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 4a² ఇంటూ 3 చేస్తే 12 రావాలి, అవునా? 12 వస్తుంది. ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 12 వస్తుంది. మళ్ళీ మనం ఏ నెంబర్స్ అయితే స్ప్లిట్ చేస్తున్నామో ఈ మధ్యలో నెంబర్ రావాలి. యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన మళ్ళీ ఈ మధ్యలో నెంబర్ రావాలి. ఓకే, సో ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడు, 6a - 2a అని తీసుకున్నాం కదా. ఇవి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 12 వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ 6a - 2a చేస్తే 4a వస్తుంది. ఓకే, yes ma'am. ఇప్పుడు రెండు కండిషన్స్ మీరు మెయిన్ గా చెక్ చేసుకోవాలి. ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ఆన్సర్ అయితే వస్తుందో ఈ మధ్యలో నెంబర్ యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన అదే నెంబర్ రావాలి. ఓకే, లాస్ట్ నెంబర్ మల్టిప్లికేషన్, మిడిల్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోవాలి మనం స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు. ఓకే,
ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ Okay, ma'am. సాటిస్ఫై అయిందా మీకు? ఇంకా డౌట్స్ ఉందా ఎవరికైనా? ఓకే, ఇక్కడ మనం కారణాంకాలుగా విభజిస్తున్నాం కదా ఈ 4a² + 4a - 3ని. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈ బహుపదిలో కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి కదా. a² యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఈ 4, లాస్ట్ కాన్స్టాంట్ ఇస్ 3 కదా. సో ఇవి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే 12 వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ మిడిల్ టర్మ్ ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఆ నెంబర్స్ ఏ నెంబర్స్ అయితే మనం తీసుకుంటామో ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినా కూడా సేమ్ నెంబర్ రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు చూడు 6a - 2a అని రాసాము. ఓకే, ఇవి రెండింటిని చేస్తే 4a వస్తుంది. ఓకే, కాకపోతే ఈ 6a × 2a అంటే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి 12a² రావాలి. వచ్చిందా? వచ్చింది మ్యామ్. వచ్చిందా? సో మనం రాసింది కరెక్టేనంటారా? Yes, ma'am. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ స్టెప్ చెప్తారా ఏం చేయాలో? కామన్ కామన్ ఏం కామన్ తీసుకోవాలో చెప్పండి, నేను రాస్తాను. A, ma'am. 4a + 6. కూడా మ్యామ్ ఓకే 2a కూడా తీసుకో. ఓకే 2a తీసుకుందాం మ్యామ్. సరే, మీరు చెప్పినట్టు 2a కామన్ తీసుకుంటున్నానా? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 2a a కామన్ ప్లస్ 3 2a వస్తుంది. 2a 2a + 3 Yes, ma'am. + 2a 3 + 3 2a + 3. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం కామన్ తీసుకోవాలి? 1 -1 ఎవరు చెప్పారండి? మంజుల? Yes, ma'am. -1. ఓకే, -1 కామన్ తీసుకుందాము. సో -1 కామన్ ఏమొస్తుంది? -1a -1 కామన్ 2a - 3 వస్తుంది మ్యామ్. 2a + 3 మ్యామ్. 2a + 3. ఓకే, Why? మీరే చెప్పారు. మరి ఒకసారి కండిషన్ చెక్ చేసుకోండి. సేమ్ మళ్ళీ మీరు మల్టిప్లై చేసి ఇవన్నీ చేస్తే ప్రీవియస్ స్టెప్ వస్తుందా లేదా అని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఓకే, సో those who are said this has to take the common, that all are correct. Okay, so again what we need to write? What is the next step? 2a + 2a -1 2a - 1, 2a + 3. -2a + 3 3 కామన్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ 2a - 1 2a - 1 మ్యామ్. 2a - 1. so what you have said, that is absolutely correct. That's why I'm So calling these two you are as length and genius. breadth, no, ma'am? Very good. These are the two conditions. Okay, what are these? These are two conditions. Two conditions. Two conditions means two factors we are finding for this rectangle. Okay, so here Second one. these two are length. We are finding the possible expressions for length and breadth. Here we need to substitute some values for a. Okay, ఇక్కడ a అనేది వేరియబుల్ ఉంది కదా. Okay, so let assume a values. మీరు కొన్ని a values తీసుకోండి. ఇక్కడ length is equal to 2a + 3 and breadth is 2a - 1. Okay, length is 2a + 3 2a and + 3 breadth is 2a - 1. 2a - 1. Okay, I am writing L is equal to 2a + 3. 2a + 3. B is equals to 2a - 1. -1 Okay, please wait 1 minute. Let a is equals Okay, 2a to + 3. 5. B is equal to 2a - 1. okay, 2a - 1. మనకి length and breadth ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినప్పుడు వచ్చింది. సో లెట్ అస్యూమ్ ఎనీ నెంబర్. 5. Okay, shall we take 5? Yes ma'am. yes ma'am Okay. If a is equal to 5, what is the value of length and what is the 13. value of breadth?
ఒకవేళ మనం a is equal to 5 అని తీసుకున్నప్పుడు Length is లెంత్ 13. వాల్యూ ఏమొస్తుంది అంటే పొడవు ఏమొస్తుంది వెడల్పు ఏమొస్తుంది అని. Breadth is 9. సో Length Length is 13. Breadth Length is 13 and breadth is Which 9. is equal to 9. 2 into 9. 5 plus 3. Of Okay. 2 into 5 minus 1. 117, ma'am. Is equal to, is it 2 5s 13? are 10 plus 3 is 13. 13, ma'am. Okay. Breadth is equal to 2 2 into into 5 minus 5 1 minus minus 1 is equals to 1. See 9. is equal to 9. Okay. So here we are taking a is equal to 5 na. Yes. సో మీరు ఇలా Yes. తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నారు కదా, ఎప్పుడైనా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒక కండిషన్ లో తీసుకోవాలి, అంటే ఒక ప్రొసీజర్ లో ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో కావాలి కదా. సో నేనేమంటున్నానంటే డైరెక్ట్ గా a is equal to 5 అని తీసుకునే బదులు మనం ఒక కండిషన్ లో a is equal to 1 నుంచి చెక్ చేసుకోండి మీరు, ఓకేనా. సో a is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది. సో అలా Ma'am. మీరు మిగతా వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, Pujana? ma'am. Yes, ma'am. In Any this values solution, are we there, should ma'am? substitute any numbers also, ma'am. Yeah, we are taking some numbers only, no? Not Any numbers ma'am, దాకా they తీసుకోవాలి asked మ్యామ్? Please ask me one by one. Ma'am, they ask just to find length and breadth, no, ma'am. Yeah. We should substitute and we should check also in the solution. No need, ma. But see here, he is not given that to just read the question carefully. He is asking that to check the possible expressions. These are the possible conditions to take as length and breadth. అంటే మనం వీటికి ఏవైతే సరిపోతాయో, అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఒక నిమిషం, అనుకూల కొలతలు అని చెప్పారు కదా మనకి క్వశ్చన్ లో. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైతే ఈ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఏవి తీసుకుంటే ఏరియా వస్తుంది రెక్టాంగిల్ కి అనే పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంతే. కాకపోతే a is equal to 5 అని క్వశ్చన్ లో, అంటే 4a² లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఇదంతా అవసరం లేదు, ఓకే. సో Ma'am. ఫ్యాక్టర్, ఎస్ సుల్తాన్, ఇక్కడ ఏ 5 కాకుండా వేరే నెంబర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చా మ్యామ్? నేను అదే చెప్తున్నాను. ఏ వాల్యూస్ మీరు 1 నుంచి ఏ నెంబర్స్ అయినా తీసుకోండి, మీకు లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి కదా, అవన్నీ పాసిబుల్ కండిషన్స్. మనం రెక్టాంగిల్ ఫామ్ చేయడానికి ఇవన్నీ పాసిబుల్ కండిషన్స్, ఓకే. అలా మీరు మిగతా ఏవైనా ఒక 5 వాల్యూస్ కి మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చెక్ చేసుకోండి, ఓకే. అయితే నేనేమంటున్నానంటే మీ ఇష్టమున్న నెంబర్స్ తీసుకునే బదులు ఒక 1 అనే 1 2 3 4 అనే ఒక ప్యాటర్న్ లో తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కదా అని అంటున్నాను. ఖచ్చితంగా చేయాలి మ్యామ్ అంటే సబ్స్టిట్యూషన్. yes you can, just we need to check something. Okay ma'am. Okay, Lavanya is raised hand technically. So Lavanya, are you there? Lavanya unda amma? ma'am. Just ask your doubt, ma. What is your doubt? I don't understand this question. This problem? Ah. This problem? Okay, first of all, you read the question carefully. So what is given in the question? Give possible expressions for the length and breadth for given polynomial. ఓకే, మనకు ఒక పాలినామియల్ ఇచ్చేసి దానికి లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఏవైతే పాసిబుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయో అవి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పారు, ఓకే. సో దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే ఇచ్చిన ఈ పాలినామియల్ ని
ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఓకే, ఈ ఫ్యాక్టరైజేషన్ నీకు అర్థమైతే ఈజీగా నీకు లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇవి 2 ఫ్యాక్టర్స్ కదా. ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా నీకు ఫ్యాక్టరైజేషన్ అర్థమై ఇది ఎలా తీసుకున్నామని? సో ఫ్యాక్టరైజేషన్ అర్థమైపోతే ఇంకా మనకి 2 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి కదా. సో 2a + 3 అండ్ 2a - 1 అనే 2 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ ద లెంత్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్రెడ్త్. ఓకే, సో మీకు ఇంకొక డౌట్ రావాలి, మేడం ఇది ఫస్ట్ ఇది లెంత్ అని ఎందుకు తీసుకున్నారు, సెకండ్ ఇది బ్రెడ్త్ అని ఎందుకు తీసుకున్నారు అనే డౌట్ రావాలి కదా. ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, లెంత్ 2a - 1 బ్రెడ్త్ 2a + 3 అని కూడా తీసుకోవచ్చు కదా అనే డౌట్ రావాలి మీకు. వచ్చింది ఎవరికైనా? మీరు అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, 2a - 1 చేసినా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎలా చేసినా ఒకే ఆన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? ఒకే ఆన్సర్ రాదమ్మా. ఎలా వస్తుందనంటే ఒకవేళ మీరు లెంత్ 2a - 1 బ్రెడ్త్ 2a + 3 అని తీసుకుంటే జస్ట్ ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. బ్రెడ్త్ వాల్యూ 13 అవుతుంది, లెంత్ వాల్యూ 9 అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఒక షేప్ లో చూపిస్తాను, క్వశ్చన్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇది మనకి ఇంత ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సపోజ్ as per this condition length is 13 and breadth is 9. just చూపిస్తాను అంతే. లెంత్ 13 బ్రెడ్త్ is 9 అనేది తీసుకుంటే మనకి రెక్టాంగిల్ ఈ ఫామ్ లో వస్తుంది కదా నాన్న. రెక్టాంగిల్ ఇలానే ఉంటుందా? లెంత్ బ్రెడ్త్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, అలా కాకుండా మీరు లెంత్ 9 బ్రెడ్త్ 13 అని తీసుకున్నారు అనుకోండి, మనం తీసుకునే ప్లేస్ అనేది లేకపోతే ఆ తీసుకునే షేప్ యొక్క తీసుకునే రెక్టాంగిల్ షేప్ అనేది ఇట్లా వస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఇది అయినా రెక్టాంగిలే, ఇది కూడా రెక్టాంగిలే. ఓకే, రెండింటికి ఏరియా మాత్రం సేమ్ ఉంటది, కాకపోతే ఈ కండిషన్స్ మనం ఏ విధంగా తీసుకున్నాం అనేది షేప్ ఇలా వస్తుందా అంటే ఇలా అడ్డం వస్తుందా లేదంటే పొడవులో వస్తుందా అనేది తేడా అంతే. ఏరియా మాత్రం సేమ్ ఉంటది, అంటే వైశాల్యం అనేది సేమ్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఎస్ సుల్తాన్. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ మ్యామ్. వాట్ సుల్తాన్? సెకండ్ వన్ మ్యామ్. సెకండ్ వన్. We have to take 25. You can also check 25 as 5a square na ma'am. 25a². We get 60. మీరు క్వశ్చన్ ఇంత అర్థం చేసుకోండి. చెప్పనా? 25a square plus 12 ఉంది కదా ma'am. 25a² plus 12 minus 35a plus 12 ఉంది కదా ma'am. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చెయ్యి. కాదు మ్యామ్, ఇక్కడ 12 into 25 చేయాలా? చెయ్యాలి. అది చేస్తే మనకి ఏది వస్తుందో దాని ప్రకారంగా 35 ని స్ప్లిట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, చెప్పండి మరి మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా రాయాలో చెప్పండి. ఇది Ma'am, I did it, ma'am. I got answer. ప్లీజ్ who is that? Please say that. Ma'am, Laya. Yes, Laya, please say it. Ma'am, 25 minus 15a. Minus 15a minus Okay. 20a. Minus 20a. Is it satisfying the two conditions? Yes, ma'am. Okay, 20a. Okay, plus 12. Plus 12. Okay, what is the next step? Ma'am, we are going to take common a. A only.
No, ma'am. Okay. 5A. Okay, 5A. 5A, ma'am. Okay, 5A Into 5A minus 3. minus 3. 3 minus okay Minus 5A minus minus 4. okay minus 4 here again 5A. 5 Minus 3. minus minus 3 3 okay what is the next Minus step 5A minus 3. 5A minus 3 4. 5A minus 4 5A minus 4. 5A minus 3 into 5A minus 4. well done Laya, this is the correct answer. This is the thing. Thank you, ma'am. You can take length as 5A minus 3, breadth as 5A minus 4. Otherwise, length as 5A minus 4, breadth as 5A minus 3. And check the possibilities of length and breadth as per the conditions. Okay, you take any numbers as the A values and substitute it and find out the length and breadth. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, Sultan, I think you understood what is the problem. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So half of the problem I have completed. Just you need to check what are the possible expressions for length and breadth. Okay, na? Okay. Okay, ma'am. Okay, Nana. So మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఆల్మోస్ట్ 99% క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే. సో షెల్ వి డిస్కస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma. So that is the 16th one. 16th one మీరే చెప్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. మ్యామ్ ఈ 15th వన్ సెకండ్ దానికి కూడా కొన్ని వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాయాలా మ్యామ్? సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కండిషన్స్ తెలుసుకోండి అంతే. ఓకే ఓకే, చేయకపోయినా నడుస్తుంది. కాకపోతే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, మీకు లెంత్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, బ్రెడ్త్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది అనేది మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. అందుకే నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయమని చెప్పాను. ఓకే, 16th క్వశ్చన్ ఎవరు చెప్తారు? సుజిత్. వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలి మ్యామ్. ఏం కనుక్కోవాలి? వాల్యూమ్స్. వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలా? ఓకే, సో మరి ఎలా వాల్యూమ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం మరి? Ma'am, they have given volumes. We should find dimensions of cubites, ma'am. Dimensions of cuboid. What are the dimensions we have for cuboid? మనకి ఏముంటదండి? దీర్ఘఘన ఘన పరిమాణం అంటారు తెలుగులో. క్యూబాయిడ్ దీర్ఘఘన ఘన పరిమాణం. లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్. The dimensions of cuboid is length, breadth and height. Okay, పొడవు, వెడల్పు మరియు ఎత్తు. పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తు ఉంటాయి కదా. సో సేమ్ మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లాగానే మనం వాటికి పాసిబుల్ కండిషన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి అంతే. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? 3x cube minus 12x. Cube minus 12x. ఓకే, దత్తు ఆచార్య. చెప్పండి ఆచార్య, ఈ 16th క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 3x cube minus 12x అని ఉంది కదండి. అయితే అందులో మనకి కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో 3x² minus 12x అని ఉంది ఆచార్య. అయితే 3x cube అని తీసుకుంటే మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. 3x² అనే చేంజ్ చేయిస్తాం అనుకున్నాను. సో 3x² అని చేంజ్ చేయించమంటారు? 3x² చేసుకుంటేనే మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్ అండ్ పాసిబుల్ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఆచార్య. అంటే మరి మీరు వాడుతున్న టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలా వచ్చింది ప్రింట్ అని తెలుసుకోవడానికి అడిగాను. 3x³ - 12x ఉందమ్మా.
ఒకసారి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చూడాలి. చేయండి, మనకి ఒక్కసారి చూడండి ఆచార్య. చూద్దాం. ఒక వేరే వేరే అంటే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో అయితే 3x² అని ఉంది. సో అందులో పాసిబిలిటీస్ కండిషన్స్ వస్తాయి. 3x కామన్ తీసుకోవచ్చా మ్యామ్? ఓకే, ఫస్ట్ యూ టేక్ 3x యాజ్ కామన్ వన్స్. అది ఏది తీసుకోవాలి? ఓకే, లెట్ మీ టేక్ యాజ్ 3x³ as per our question. 3x³ minus 12x. 12x. Okay ma, so 3x³ minus 12x. Now factorize this. Someone is saying that take 3x as common. Okay, if I take 3x as common, 3x minus, So x minus x square minus 4x. 4 minus Manjula is saying 3x x square square minus 4 minus x square minus 4. Okay, what are the expressions we can write here? x minus 2 x 3x plus 1. 3x plus 1. Okay, here where is plus 1? Is it We there? can write, ma'am. How? Again, any condition is there after this x square minus 4? x plus 2 మ్యామ్. క్యూబ్ కాబట్టి 3 కారణాంకాలు రావాలి. 3 కారణాంకాలు వస్తాయి ఆచార్య. కాకపోతే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో 3x² అని ఉంది, మరి ఎలా వచ్చింది అని అడిగాను నేను. పాసిబుల్ కాదు వస్తుంది ఆచార్య. 3x² అయితే 2 కండిషన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనకి 3 కారణాంకాలు వస్తాయి ఆచార్య, ఇక్కడ వస్తాయి. కాకపోతే మరి టెక్స్ట్ బుక్స్ కొన్ని అలా ఉన్నాయి అని అడిగాను. x టర్మ్ ఉన్నటువంటి 3 వస్తాయి స్క్వేర్ ఉంటాయి. 3 వస్తాయి ఆచార్య, 3 వస్తాయి. ఓకే, అయితే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మాత్రం 3x² అని ఉంది. సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడిగాను, మరి మన ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఎలా ఉంది అని. 3x³ ఉందాం మన దగ్గర, అదైతే 3x³ ఓకే ఆచార్య. ఓకే ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ x² minus 4, again we are not taking anything as common, so no need to take plus 1. Okay, so 3x is as it is. Yes, what is the next one step? x minus 2 of x plus 2 ma'am. X minus 2 of x plus 2. Very good, Pojita. So because y x plus 2 into x minus 2 is x square minus 2 square. Yes, 4 square form is 2 square we can write. Okay, so here x² as it is, just we are writing x minus 2 square. Okay, if we are writing the equation like this, so what are the possible expressions? We are writing expressions only. Okay, what are the possible expressions we can take? x minus 2 Once you observe, see, plus in the form of which algebraic identity? దీన్ని చూస్తే మీకు ఏమైనా గుర్తొస్తుందా? x minus y, x square minus y A square minus b square. a square minus b square. So what is the formula for x² minus y²? x minus 2 of x plus 2. A plus, see here, x² minus y² formula is a plus b a minus b. Square minus 2xy plus y square. as per that condition we can write it as x plus 2 x minus 2. X minus 2. Okay, Okay ma'am. so once you observe here, మ్యామ్ ఇక్కడ 3x ఇక్కడ బ్రాకెట్ మొత్తానికి స్క్వేర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మాది, x² కి 2 స్క్వేర్ పెట్టుకోకుండా ఏంటమ్మా మళ్ళీ 3x మాతిడ x² minus 2 స్క్వేర్ ఉంది కదా మ్యామ్, ఓకే బ్రాకెట్ మొత్తానికి స్క్వేర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మాది.
సో అలా పెట్టుకుంటే మనకి ఏమైపోతుందమ్మా, అది x-2 హోల్ స్క్వేర్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ మనకి వేరే ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది. ఓకే మ్యామ్. అర్థమైందా? సో దట్స్ వై ఐ am saying that this is in the form of a square minus b square formula. Yes, ma'am. That is a square a plus b into a minus b. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి సబ్ట్రాక్షన్ సింబల్ అంటే మైనస్ సింబల్ లేకపోతే నువ్వు చెప్పినట్టు రాసుకోవచ్చు అది. ఓకే, మైనస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఇవి రెండు టర్మ్స్ వేరు. మైనస్ సింబల్ లేకపోతే మనం అప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ 2 హోల్ పవర్ 2 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, నౌ సో దీస్ ఆర్ ద 3 possible dimensions, possible expressions of dimensions of volume of cuboid. ఓకే, దీర్ఘఘన ఘన పరిమాణాలకి మనకి ఇవి పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో ఇందులో మీరు ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఈ మూడింటిని లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ అని తీసుకోండి, ఆ కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? చేస్తారండి? సో సెకండ్ ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకోవాలా? సో అలా ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే మీకు డైమెన్షన్స్ ఇలా ఉంటాయని అర్థమవుతాయి. యాక్చువల్ గా క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఆన్సర్ వచ్చేసింది. అర్థమైందండి? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, మనకి ఏమంటున్నాడు, పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఇవే కదా 3 పాసిబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేసేయచ్చు. మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా, సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని మనం చూపిస్తున్నాం, లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ 2 అయినప్పుడు మూడవ కొలత దొరుకుతుంది మనకు. ఆచార్య, x = 1 2 అయినప్పుడు మూడవ కొలత 0 అవుతుంది, x - 2 కాబట్టి. సో x వాల్యూ 3 నుండి మనకు 3 కొలతలు లభించే అవకాశం ఉంటుంది, పొడవు, వెడల్పు, ఎత్తు. అందుకోసం అని చెప్పేసి సో 2 కంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలి కదా మ్యామ్ డిజిట్స్? ముందు బిట్టు సరిగ్గా చెప్పారు, కొలతల విషయం సరిగ్గా చెప్పారు, బాగా చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఆచార్య. మరి చూడాలి. అలా చూస్తే మీకు క్యూబాయిడ్ అలా ఏ విధంగా మనం పాసిబుల్ గా రాసుకోవచ్చు అనే విషయం అర్థమైపోతుంది. అందుకే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయమంటున్నాను. సో ఓకే, సపోజ్ మనం ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్యూబాయిడ్ వాల్యూ అంటే క్యూబాయిడ్ యొక్క షేప్ అనేది ఎలా వస్తుందో మీరు ఒకసారి చూడండి. ఓకే, సో ఇఫ్ x = 1, let x = 1. సో టైం అయిపోయినట్టుంది. సో x = 1 తీసుకున్నప్పుడు పొడవు ఏమైపోతుందండి, లెంత్ 3. చెప్పండి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్. 3 మ్యామ్. 3. బ్రెడ్త్ ఆల్సో 3 మ్యామ్. 3 మ్యామ్. బ్రెడ్త్ ఆల్సో. ఓకే, breadth also 3. Okay, what is the next one? Width will be -1. -1 ma'am. -1. Height is equal to -1 వస్తుంది కదా. సో మరి ఈ కండిషన్స్ లో మనం ఒక క్యూబాయిడ్ ని ఫార్మ్ చేయొచ్చా? నో ma'am. క్యూబాయిడ్ మనం ఇక్కడ డ్రా చేయొచ్చా? No ma'am. ఓకే ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే x = 2 అని తీసుకుందాం. ఓకే, సో x = 2 అని తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద లెంత్? 6 ma'am. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బ్రెడ్త్? 4. Breadth is equal to what? 4 ma'am. Okay. So next height will be 0. height 0. height 0 అంటే దానికి క్యూబాయిడ్ ఫామ్ వస్తుందా? రాదు. హైట్ లేదంటే అంటే మనకి ఒక వాల్యూమ్ తీసుకోవాలి అని అంటే ఒక ఘన పరిమాణం కనుక్కోవాలంటే 3 డైమెన్షన్స్ ఉండాలి కదా. హైట్ అనేది 0 అయింది, సో కండిషన్ మనకు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు.
సపోజ్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, వస్తుంది లెంత్ వస్తుంది ఏమవుతుంది? లెంత్ Nine. ఏమవుతుంది? 9. 9 అవుతుంది. ఓకే, బ్రెడ్త్ ఏమవుతుంది? 5. 5. 5. ఓకే, సో ఇన్ ది సేమ్ వే వాట్ ఈస్ ద హైట్? Height is 1. హైట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పాసిబుల్ కండిషన్స్ లో అంటే 9, 5, 1 అనే కండిషన్స్ లో మనం ఒక క్యూబాయిడ్ ఫామ్ చేయొచ్చా? 9, 5, Yes, ma'am. 1 అని. బట్ చాలా చిన్న హైట్ లో వస్తుంది. హైట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇందులో పాసిబుల్ అయితే చూద్దాము. షీట్స్ లో హైట్ తీసుకోవచ్చు మ్యామ్. ఏం తీసుకోవచ్చు నానా? 5. 5 Yes, కూడా ma'am, తీసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి 3 మనకి నుంచి ఏ డిజిట్స్ అన్న తీసుకోవచ్చు కదా మ్యామ్? ఏదైనా తీసుకోవచ్చండి. 3 నుంచి ఒకవేళ ఇందులో 3D షేప్స్ ఉంటే నేను చూపిస్తానండి మీకు. 3D షేప్స్ వస్తే ఓకే రావట్లేదు మీకు, కంపల్సరీ రేపు చూపిస్తానండి. 3D షేప్ వచ్చినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ తో మనకి ఏ విధంగా ఒక క్యూబాయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది అనేది పాసిబిలిటీ 3 నుంచి నేను మీకు చూపిస్తాను, ఆ షేప్స్ ఎలా వస్తాయి అని చెప్పేసి. ఓకే, సో లేదంటే మీరు ఒక పని చేయండి, లెంత్ బ్రెడ్త్ హైట్ తో మీరు ఒక క్యూబాయిడ్ ని అక్కడ మీ బుక్ లో డ్రా చేసుకోండి ఎలా వస్తుంది అని చెప్పేసి. x=3 వచ్చినప్పుడు, y=4 వచ్చినప్పుడు, x=5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎలా వస్తాయి అని చెప్పేసి మీరు ఒకసారి డ్రా చేసుకొని చూసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో 17th క్వశ్చన్ కి నేను క్లూ ఇస్తానండి. ఇప్పుడు 16th దాంట్లో సెకండరీ మీరు చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. సేమ్ ఇలాగే చేసి చెక్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో 17th క్వశ్చన్ కి క్లూ ఇస్తాను, చేసేసేయండి. ఓకే, రాజేశ్వరి పి, ఆస్క్ యువర్ డౌట్ మా. ఒకసారి 17th క్వశ్చన్ చూడండి, మీరు డౌట్ అడగాలి కంపల్సరీ ఏదైనా వస్తే. ఓకే, 17th క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఒక కండిషన్ ని చూపించమన్నారు అంతే. చూడండి అమ్మ అందరూ, 2 into a square plus b square is equal to a plus b whole square అయినా a is equal to b అని చూపండి. If 2 into a square plus b square is equal to a plus b whole square, then we have to show that a is equal to b. Yes, so can you show a is equal to b? Do you have any idea for it? తెలుసా అండి, మీరు ఎవరైనా చేస్తారా ఇది? మ్యామ్ ఐ థింక్ సో వి షుడ్ యూజ్ a plus b whole square ఫార్ములా. ఓకే, a plus b whole square ఫార్ములా యూజ్ చేసి ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి దాన్ని. a plus b whole square ఫార్ములాతో చేయాలా మ్యామ్? ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ LHS సైడ్ క్లియర్ చేసుకోండి, 2 ని మల్టిప్లై చేసేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ RHS సైడ్ a plus b whole square అని ఇచ్చారు కదా, సో ఆ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో a square b square ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల, a plus b whole square ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల మీకు ట్రాన్స్పోజ్ చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. తర్వాత మీకు a minus b whole square ఫార్ములా మీకు అక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు కనిపిస్తుందండి. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, మీకు రాకపోతే రేపు కంపల్సరీ నేను చెప్తాను. ఓకే, కాకపోతే మీరు ట్రై చేస్తారు కదా, మీకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది, ఎస్ ఐ కెన్ డూ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో కంపల్సరీ మీరు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అమ్మా. 17th క్వశ్చన్. ఓకే, సో టుడేస్ హోంవర్క్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ హియర్. ఓకే, so what is today's homework? 14th bit, 13th, 17 ma'am. 13th bit second one, right? Yes ma'am. 13th bit second one మీరు చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 14th bit చెక్ చేయాలి మీరే.
కండిషన్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే 15th bit second one. 15th, 16th, 17th. 15th question, 16th question, second one. ఓకే And 17th. అన్ని సబ్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఈజీగానే ఉన్నాయి. ఓకే Okay, ma'am. 17th క్వశ్చన్ ఇది చాలా ఈజీ అండి, చిన్న చిన్నవే. ఓకే కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే Okay, ma'am. సో మీరు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ రివ్యూ తీసుకోండి ఎలా చేయాలి ఏంటని చెప్పేసి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. shall we close the class? Ma'am, you said you'll ask 2 riddles today. Okay, so just I will give the questions here. Please tell the answer by tomorrow. Okay na? Because time is moving on. Okay, ma'am. Okay, ma. Just you write, note down the questions. Okay. 8 plus 2 is equal to 16106. 5 plus 4 is equal to 2091. 9 plus 6 is equal to 54. Please you write it fast. You have the next class. Okay. 7 plus 5 is equal to. Please tell the answer by tomorrow, not now. Okay. So 1, 2, 3. I think this is very easy to you because you are more genius, no? 6 0 2 7. Then okay, this is the first one. Please don't tell the answer now. Okay, this is the first one, ma. Okay, second one, please note down. Three is if 3 is equal to 6. Okay, sorry, 3 is equal to 18. Four is equal to Acharya. Acharya. Okay, Acharya, continue. Completed. Last one. 6 is equal to Ma'am, don't say the answer now. okay. Then Okay, 7 is please. equals to. Tomorrow. Okay, these are the 2 riddles. Ma'am, I get the answer for first one. Please. Yes, ma'am. Okay, okay, but say the answer